So before class, we completed about how to create an exception, how to handle customized exception. In today class, we will discuss about validations. Okay, so what is validations? Validation అంటే ఏంటండి? What is a validation? నార్మల్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ చెప్పండి. So today class is also is very important. Okay, so in today class we will discuss about validation, Spring Boot validation annotations. Okay, Spring Boot validations annotations. So in today class we will discuss about Spring Boot validations, Spring Boot Beam validations. So what is a validation means, for example ఏంటంటే it checks the given condition or field is correct or not. Okay, it checks the given condition is field or correct or not. So in Spring Boot we have 7 major important validation errors are there. Okay, in Spring Boot we have 7 important validations are there. Important validations. So what are they means? First one is at the rate not null. Okay, first one is at the rate not null. Second one is at the rate size. At the rate size. Third one is at the rate mean. Fourth one is at the rate max. Is at the rate email. Fifth one is at the rate not empty. Not empty. Seventh one is at the rate not blank. So these are the 7 important validations in Spring Boot. Okay, in today we will discuss what is the 7 validations, what are the use of these validations. Okay, what is the use of these validations అనేది in today class we will discuss. So what is at the rate not null? So not null అంటే ఏంటి? What is the general meaning of not null? It should not be null values. Correct. So not null means it should not be null. Okay, so it checks the field is null or not. Okay, it checks the field is not null or not. Okay, it ensures that field is not null or not. Ensures that field is not null. Fields kadu. So next one, the field is nothing but a property. Okay, the field is must be not null. Okay, must be not null. But it so must sorry, the field is must be not null. Must be not null అంటే ఏంటి? So it at least it contain any value. Okay, it at least contain any value, either it is a space also. Okay, space also having some ASCII code, right? So not null annotation ఏం చేస్తుందంటే it ensures that field is not null. Okay, it ensures that అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఫీల్డ్ అనేది నాట్ నల్ అయి ఉండాలి. అంటే అట్లీస్ట్ ఇట్ కంటైన్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో. అంటే ఏదైనా స్పేస్ కూడా ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ గా కంటైన్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ టు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ నాట్ నల్ వ్యాలిడేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ టు any type of objects. Any type of objects means either string, collections, array, etc. Any type.
string collection array and etc. This is not null. Not null is nothing but a, so here it checks the whether the field is must be not null. అంటే ఆ ఫీల్డ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా నాట్ నల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా నాట్ నల్ అయి అంటే ఇట్ అట్లీస్ట్ ఇట్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ ఇట్స్ అట్లీస్ట్ కంటైన్ ఏ వన్ వైట్ స్పేస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంటీ ఆర్ నాట్ ఎంటీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాటర్. ఓకే, ఎంటీగా ఉందనుకో, ఏంటేంటి ఇది ఎంటీగా ఉంది, ఎంటీ ఉందా లేకపోయినా ప్రాబ్లం కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ ఇట్ కంటైన్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఓకే, స్పేస్ కూడా ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ తోనే సమానం. ఓకే, ఎంటీ స్పేస్ ఆల్సో వన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ సమానం కాబట్టి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, ఏ ఈక్వల్ టు సో ఇది ఇప్పుడు నాట్ నల్ కాదా? నాట్ నల్ వ్యాలిడేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసిందా చేయలేదా? హలో 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 అర్థమైందా? ఇంకోసారి రిపీట్ చేయాలమ్మా. కార్తిక్, శ్యామ్, గణేష్ అర్థమైంది బ్రో. అది నాట్ నల్ తప్పుడు, అది నాట్ నల్ కాదు కదా. సో అది సో సెకండ్ వన్ ఈస్ at the rate size. At the rate size is nothing but a it validates the field values. అంటే ఈ సైజ్ మనకు పర్టికులర్ సైజ్ ఉంటుంది కదా. at the rate స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ 10 అనుకుంది, సైజ్ అనేది స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ 10 అని ఉంటే, సో మ్యాక్సిమం సైజ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే 10. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రాసా str ఈక్వల్ టు ప్రకాష్. సో చూడండి ఇవి ఎన్ని లెటర్స్? 11 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 11 లెటర్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్ క్రాసెస్ ద సైజ్ లిమిట్. ఓకే, ఇట్ క్రాసెస్ ది సైజ్ లిమిట్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చూస్తే 10 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో నవ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు at the rate సైజ్ యానోటేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుద్ది. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇట్ క్రాసెస్ ద లిమిట్ then it throws an exception. Okay, at the rate size validates that annotated property field as size between the minimum size and maximum size. Okay, ఏంటంటే ఇప్పుడు మినిమం ఒక 2 యానోటేషన్స్ ఉంది. మినిమం ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. మాక్సిమం ఎంత క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి? 10 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. సో ఈ సైజ్ అనేది at the rate సైజ్ యానోటేషన్ అనేది మస్ట్ బి ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 యానోటేషన్స్. at the rate మినిమం యానోటేషన్ కి at the rate మాక్సిమం యానోటేషన్ కి మధ్యలో at the rate సైజ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఉన్నది, 10 అనేది 10. సో సూర్యప్రకాష్ అనేది 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంది కంటే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ సూర్యప్రకాష్ అని ఉందనుకోండి, సూర్యప్రకాష్ అని ఉంటే ఇది 12 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. సో ఇట్ క్రాసెస్ ది మాక్సిమం validation size. Okay, it crossed the maximum validation size. Okay, so then it throws an exception. It throws an any exception. So adi at the rate size ante entante validates that the annotated property value as a size value as a annotated property size between the attributes minimum and maximum, and this can be applied to string collection map and array properties. It only applied to string collection map and array properties.
It only applied to string collection map and array properties. Okay, size is nothing but it validates that the annotated property, annotated field as a size between the attributes minimum and maximum. ఓకే, అంటే మినిమం యాట్రిబ్యూట్ కి మాక్సిమం యాట్రిబ్యూట్ కి మధ్యలో ఎట్ ది రేట్ సైజ్ ప్రాపర్టీ అనేది ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్స్ క్రాస్ ది మినిమం యాట్రిబ్యూట్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ది if it cross the maximum attribute or if it less than the minimum attribute, then it throws an exception. Okay, then it throws an exception. At the rate minimum means it validates that the annotated property has a value not smaller than the value attribute. Okay, సో ఏదైనా ఫీల్డ్కి అట్ ది రేట్ మినిమం అని ఇచ్చామనుకోండి, మినిమం ఇస్తే ఇప్పుడేంటి సూర్యప్రకాష్ వాల్యూ 12 క్యారెక్టర్స్ ఉంది, 12 క్యారెక్టర్స్ ఉంది కాబట్టి ఎట్ ది రేట్ మినిమం 2 అని ఇస్తే మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఎస్ సూర్య అని ఇవ్వాలి. సూర్య అని ఇస్తే ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎస్ అని ఒకటే ఇచ్చాను అనుకోండి, సో ఇట్స్ నాట్ given condition is not passed here. Okay, hello, sorry call వచ్చింది. సో at the rate minimum means it minimum annotations validates that the annotated property as a value is not smaller than the value attribute. Okay, అంటే ఈ at the rate minimum annotations కూడా తక్కువై ఉండకూడదు. ఓకే, at the rate minimum value annotation కూడా తక్కువై ఉండకూడదు. సేమ్ maximum అంటే సేమ్ ఇట్ validates the annotated property as a value not larger than the value attribute. Okay, not larger than the value attribute. So next, at the rate email is nothing but it validates that the annotated property is a valid email address. For example, ఇక్కడ surya@gmail.com ఉంది, surya@gmail.com. సో యాక్చువల్గా మెయిల్ అనేది మనం మెయిల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కొన్ని పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతాం. ఓకే, అదేంటి మెయిల్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతాం. అదేంటి @gmail.com అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్య.com అంటే ఇట్స్ నాట్ ఫాలో ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, ఇట్ నాట్ ఫాలో ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఇట్స్ త్రోస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఏమైనా ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది, దిస్ మెయిల్ ఇన్వాలిడ్ మెయిల్ అయినా ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. సో at the rate email annotation అంటే it checks the given email address is a valid or not. Okay, at the rate email అంటే it checks the given email address is valid or not. Okay, next, at the rate not empty. At the rate not empty means that the validates properties not null or not empty. That means not empty means ఇది ఎలా చెప్పాలి, it ensures that the field is not null and it is not empty. Not empty అంటే ఏంటి, నాట్ ఎంప్టీ అంటే అట్లీస్ట్ 1 ఎలిమెంట్ అయినా 1 క్యారెక్టర్ అయినా సరే ఉండాలి. ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 ఎలిమెంట్ అయినా 1 క్యారెక్టర్ అయినా ఆ ఫీల్డ్కి లేదా ప్రాపర్టీకి అట్లీస్ట్ 1 క్యారెక్టర్ ఉండాలి. బట్ హియర్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ స్ట్రింగ్స్, కలెక్షన్స్, మ్యాప్స్ అండ్ arrays. So here at the rate not null field is at the rate not null property, at the rate not null annotation is applicable for any type of objects. Okay, at the rate not null property is applicable for any type of objects, list, strings, collections, maps and arrays దేనికైనా applicable అవుతుంది. But the only difference is at the rate not empty annotation is only applicable for strings, collections,
comma maps arrays, strings collections, maps and arrays. So ఇది at the rate not empty. So what is the difference between at the rate not null and at the rate not empty? So at the rate not null, it only ensures that the field is not null. Okay, but at the rate not empty is it ensures that the field is not null and it is also a not empty. Okay, and another point is it is applicable for any object, but not empty is only applicable for string collections, maps and arrays. Okay, so this is not empty. Next one is at the rate not blank. Not blank is nothing but a uh, it ensures that the field is not null, not empty, and it does not contain any white space. Okay, so ఇది కూడా it is applicable only for strings. It is applicable only for strings. So it is majorly it is used for strings. Okay, so సో ఇదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది అట్ ది రేట్ నాట్ నల్, నాట్ ఎంప్టీ, నాట్ బ్లాంక్ అన్నీ సేమే, బట్ ఒకే డిఫరెన్స్ ఉంది. ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ నల్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, ఎట్ నాట్ ఎంప్టీ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్, కలెక్షన్స్, మ్యాప్స్ అండ్ అరేస్, and not a blank is only applicable for strings only. Okay, so it is majorly used for strings where you need to ensure meaningful content. Okay, it when you need to ensure meaningful content. So adi సో ఇది బీన్ వ్యాలిడేషన్స్. సో ఈ బీన్ వ్యాలిడేషన్స్ లో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసింది అట్ ది రేట్ నాట్ బ్లాంక్, ఎట్ ది రేట్ నాట్ బ్లాంక్ యూజ్ చేస్తాం, లేదంటే ఎట్ ది రేట్ నాట్ ఎంప్టీ అయినా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నాట్ బ్లాంక్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ స్ట్రింగ్స్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇన్ రియల్ టైమ్ మోస్ట్లీ దే విల్ యూజ్ నాట్ ఎంప్టీ. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ మోస్ట్లీ దే విల్ యూజ్ డూ నాట్ ఎంప్టీ. నాట్ నల్ కూడా యూజ్ చేయరు, నాట్ నల్ యూజింగ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఓకే, mostly they will use not empty. So are you able to see my IntelliJ ID? Meghna, what is the difference between at the rate not null, at the rate not empty and at the rate not blank? Basically, not null means it అమ్మా will ఆగమ్మా, నీ వాయిస్ వినిపించట్లే. చెప్పండి. So basically, not null means it is a check for means it will accept all type of strings and white space as well, and it will be applicable for any type of variable, like it may be string, integer, or anything. So it will just make sure that the particular field is not null. When it comes to not empty, so this makes sure that at least some character is present in the field, and it is applicable for only for strings, collections, and some map and arrays. And this not blank means it makes sure that the field is not null, not empty, as well as it will not accept any white space, means there should be any string or characters should be present. So this is applicable only for the strings. Correct. So at the rate not null, not blank, not blank means compared to other two compared to other two annotations, అంటే at the rate not null, at the rate not empty తో కంపేర్ చేస్తే at the rate not blank usage is very less. Why? Because it is only applicable for strings only. Okay, and it checks the not blank means what? అంటే ఆ స్ట్రింగ్ కానీ ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ అనేది ఎంటీగా ఉండకూడదు. ఎంటీ అంటే అట్లీస్ట్ ఇట్ కంటైన్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో, అట్లీస్ట్ ఇట్ కంటైన్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ సింగిల్ వైట్ స్పేస్. ఓకే, హలో హలో, యా నితీష్ టెల్ మీ.
ఓకే, సారీ. సో అంటే అట్లీస్ట్ ఇట్ కంటైన్ ఏ సింగిల్ వైట్ స్పేస్ ఆల్సో. వైట్ స్పేస్ కూడా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి @not blank ప్లస్ @not null అనేది, సో ఇట్ చెక్స్ ఫర్ దట్ వైట్ స్పేస్. ఓకే, సో అది సో అర్థమైంది కదా. మినిమం, మ్యాక్సిమం, సైజ్, ఈమెయిల్ అర్థం అవుద్ది. బట్ ఈ @not null కి not empty, not blank కి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, సో ఎవరైనా మేజర్ డిఫరెన్స్ అడిగితే not blank ఈజ్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ స్ట్రింగ్స్, not empty ఈజ్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ స్ట్రింగ్స్, కలెక్షన్స్, లిస్ట్ అండ్ మ్యాప్స్, arrays and maps. @not null is also applicable for any objects. Okay, any objects ki @not null అనేది applicable అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సో రియల్ టైం ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇట్ చెక్స్ ద గివెన్ కండిషన్, గివెన్ యాట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ నల్ ఆర్ నాట్. సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి, ప్రైవేట్ మనకి సో ఈ వ్యాలిడేషన్స్, స్ప్రింగ్ వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి we can only applicable for put mapping and post mapping. Okay, only applicable for put mapping and post mapping ke applicable అవుతాయి. why? because మిగతావి get map ki delete mapping కి ఎలాగ applicable అవ్వు, get mapping కి we are retrieving the data. ఓకే, మనం రిట్రైవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి we no need to validate the condition. ఓకే, but if you want to create a resource, okay, for example ఇక్కడ మనకు మెయిల్ ఐడి ఉంది, ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది. ఫస్ట్ నేమ్ అనేది మీ రికార్డ్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ కమ్. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు రైట్ ఎనీ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేమ్ అనేది మీరు డేటాబేస్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫస్ట్ నేమ్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మ్యాండేటరీ మార్క్ ఉంటుంది, రెడ్ కలర్లో మ్యాండేటరీ మార్క్ ఉండేటప్పుడు ఏమవుద్ది, that means it is mandatory to fill. So in the same way, if you any attribute or any property is @not null undanukondi, not empty unte దాని మీనింగ్ ఏంటి, మస్ట్ అండ్ షుడ్లీ ఇట్ కంటైన్స్ ఎనీ వన్ వాల్యూ. ఓకే, నాట్ ఎంప్టీ అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఏదో ఒక వాల్యూ కంటైన్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ యానోటేషన్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, అంటే మీ ప్రాజెక్ట్లో స్ప్రింగ్ బీన్ వ్యాలిడేషన్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే, ఓకే, we need to add the one dependency. Okay, we need to add one dependency called validation, spring boot validation dependency. Spring initializer లోకి వెళ్ళండి. After that, select Maven project Java, add dependency validation, explore. See, this is the validation dependency. We need to add this dependency in our project. Okay, ఈ అన్ని annotations మన project లో మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే we need to add those dependency. We need to add this dependency inside this pom.xml. We have several dependencies are there. We are also adding this dependency and click on the maven load symbol. Okay, maven load symbol click చేసిన తర్వాత now see ఇక్కడ user d2. సో ఇందాక @not empty చూడండి, @not empty annotation యూజ్ చేసుకుంటే రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంపోర్ట్ దిస్ annotation not empty. సో not empty email. So ఇక్కడ what is the main purpose of email? So this email annotation contains some basic instructions. Okay, email కి ఒక బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం రైట్ చేసిన యూజర్ మెయిల్ అనేది ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయిందా లేదా అంటే, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, యూజర్ నేమ్ it must ends with .com. okay, it must ends with .com. for example, ఎవరో తెలియని యూజర్ ఏం చేస్తాడు, సూర్యని కాకుండా మెయిల్ అని పెట్టాడు. ఓకే, సూర్య@mail అని పెట్టాడు. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ మెయిల్. ఓకే, ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ మెయిల్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇటు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఎర్రర్ త్రో చేసి
ఎర్రర్ త్రో చేసి ఈ మెయిల్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్, ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ మెయిల్, సో ప్లీజ్ క్రియేట్ అనదర్ మెయిల్ అని చెప్పేసి అంటారు. అప్పుడు @surya@gmail.com అని ఇస్తే అప్పుడు ఓకే ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్ అని చెప్పేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ email annotation validation. So next, if you create a validation, so we need to follow some basic steps. Okay, if you use a Spring Boot validation, then we need to follow some basic steps. Ee basic steps annu gurtu pettukondi. First one is we need to add a validation dependency. Second, we need to add validation annotations to user DTO. సో ఇక్కడ యూజర్ DTOకే ఎందుకు మనం వ్యాలిడేషన్ యానోటేషన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం? నార్మల్ JP ఎంటిటీకి ఎందుకు యాడ్ చేయట్లేదు? Why here I only added validations annotations to user DTO class only? Because from client we receive the data from user DTO, so validating this particular object is necessary to check the fields. Correct. So next one is we need to enable validations using @valid annotation on create and update REST APIs. So ikkada meeku already I told one point, that what is that point means it is only applicable for create, put mapping and post mapping. Why it is only applicable for put mapping and post mapping means the main thing is if you use get mapping ante enti retrieval operations perform చేసేటప్పుడు we no need to update to any validations to your code. ఓకే, మనం గెట్ మ్యాపింగ్ యానోటేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం రిట్రీవల్ చేసుకుంటున్నాం, ఒక డాటాను రిట్రీవల్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ వ్యాలిడేషన్స్ ఈ కండిషన్స్ మనకేం అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఏ న్యూ రిసోర్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అప్డేట్ ఎన్ రిసోర్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ అప్డేట్ ఏ న్యూ రిసోర్స్ దెన్ సో ఆ పర్టికులర్ రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమే ఉంటే ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ నేమ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఒక 30 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. 30 క్యారెక్టర్స్ ఉంటే @maximum size equal to 30 అని పెడతాం, ఆర్ @size value equal to 30 అని పెడతాం. వాల్యూ ఈక్వల్ టు 30 అంటే ఇఫ్ ఇట్ క్రాస్ ది 30 దెన్ ఇట్ థ్రోస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, 30 అనేది క్రాస్ అయితే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో అలాగా మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అప్డేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ బీన్ వ్యాలిడేషన్స్ ఫర్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అండ్ పుట్ మ్యాపింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, వీఆర్ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ వ్యాలిడేషన్స్ ఫర్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అండ్ పుట్ మ్యాపింగ్ ఓన్లీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ we need to customize validation response. Validation error response and send back to the client. So కస్టమైజ్ వ్యాలిడ్ రెస్పాన్స్ ఎలాగనేది ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తా. సో ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, వీ నీడ్ టు యాడ్ వ్యాలిడేషన్ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసాం. ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీటెడ్. సెకండ్, యాడ్ వ్యాలిడేషన్ యానోటేషన్స్ టు యూజర్ DTOs. సో నేనేంటి ఈ 3 యానోటేషన్స్ నేను యూజ్ చేశాను. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కండిషన్ వీ నీడ్ టు యానోటేటెడ్ విత్ రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, అంటే నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ 3 యానోటేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఏమున్నాయి, @minimum, @maximum, @size ఉన్నాయి. ఓకే, సో మినిమం అంటే మ్యాక్సిమమ్, సైజు వీ నో నీడ్ టు యాడ్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం క్యారెక్టర్స్ నేను 5 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆది అనే పేరు ఏంటుంది 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో
then that user is not able to log in this page. Okay, like that. సో మినిమము ఎట్ ది రేట్ మ్యాక్సిమము మనం ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో రియల్ టైంలో కూడా ఎట్ ది రేట్ మినిమం అప్లికేషన్ కానీ నార్మల్గా వ్యాలిడేషన్స్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్స్, ఎనీ లాగిన్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఎనీ డాటా బేసెస్. ఓకే, అలాంటప్పుడు మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్లో డాటాను ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు వి ఓన్లీ యూజ్ ఎట్ ది రేట్ నాట్ ఎంప్టీ యానోటేషన్. ఓకే, అంతేగాని ఇంకా కండిషన్స్ ఎట్ ది రేట్ మినిమమ్ ఎట్ ది రేట్ మ్యాక్సిమము కండిషన్స్ యాడ్ చేసే కొద్దీ యూజర్స్ అనేది తగ్గిపోతారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ నేమ్ ఆది అని ఉంది. ఆది అంటే ఏంటి, ఏడిహెచ్ ఆది. బట్ మీరు మినిమం ఎట్ ది రేట్ సైజ్ అనేది ఎట్ ది రేట్ మినిమం వాల్యూ ఈక్వల్ టు 5 అని ఇచ్చారు. దెన్ యువర్ అప్లికేషన్ లాస్ట్ వన్ యూజర్, రైట్? సో అందుకని చెప్పేసే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ ఓన్లీ ఎట్ ది రేట్ నాట్ ఎంప్టీ. ఓకే, నాట్ ఎంప్టీ ఈమెయిల్. నెక్స్ట్ ఇంకేం మీకు కండిషన్స్ వస్తారు ఏంటి, మీకు ప్రాజెక్ట్లో ఏమిస్తారంటే మీరు ఇది డెవలప్ చేయండి, ఈ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వండి అంటే మీరు ఫాలో అవుతారు. కానీ మనం నార్మల్గా మన సొంతంగా మనం ఏది ఎట్ ది రేట్ మినిమం ఎట్ ది రేట్ మ్యాక్సిమం తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎట్ ది రేట్ ఏమిటి 2 యానోటేషన్స్ యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు ఎనేబుల్ వ్యాలిడేషన్ యూజింగ్ ఎట్ ది రేట్ వ్యాలిడ్ యానోటేషన్స్. సో ఈ ఫస్ట్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద వ్యాలిడేషన్ ఈజ్ if you want to check the condition is validated or not, then in user controller లో పోస్ట్ మ్యాపింగ్ కి పుట్ మ్యాపింగ్ కి ఎట్ ది రేట్ వ్యాలిడ్ యానోటేషన్ ఇస్తాం. ఓకే, పోస్ట్ మ్యాపింగ్ కి పుట్ మ్యాపింగ్ కి. ఓకే, సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా అయింది. సో నెక్స్ట్ హౌ టు కస్టమైజ్డ్ వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్ రెస్పాన్స్ అండ్ సెండ్ బ్యాక్ టు ది క్లయింట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది మెయిన్ స్టెప్. గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ క్లాస్లోకి వెళ్ళి వీ నీడ్ టు రైట్ ఏ లాజిక్ హియర్. మీరే చెప్పండి ఎలా రాయాలి. సో మనకేంటి ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ బ్లాంక్ బదులు ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తే వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ దోస్ ఎక్సెప్షన్, రైట్? సో పొరపాటున ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ యూజర్ అనేది ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ త్రో చేశాడు అనుకోండి, అంటే ఎట్ ది రేట్ నాట్ ఎంప్టీ కానీ ఎట్ ది రేట్ నాట్ ఎంప్టీ ఉంది కదా, ఎట్ ది రేట్ నాట్ ఎంప్టీ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ది రేట్ నాట్ ఎంప్టీ కాకుండా యూజర్ అనేది ఒక ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ని పాస్ చేశాడు. ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ని పాస్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఆ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు హౌ టు హ్యాండిల్ దోస్ ఎర్రర్. సో సేమ్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్కి వెళ్ళి సేమ్. సో స్టిల్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ global action. So still now we are using public modifier, but for validations we need to use protected. What is protected modifier? What is protected modifier అని చెప్పండి. The method can be like accessed within the class and in the inherited class. Okay, so first we need to extend response. Go to this response include exception handler.
we have several methods are there. Out of those method we need to handle bye bro. See, out of these exceptions we need to handle handler method not valid exception. Handle method argument. See, we need to add handle method argument not valid. నేను ఇక్కడ ఏం చేయలేదు, ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే handle method argument not valid అనేది is the method which is already available in this response entity exception handler class. Okay, this is the method which is already implemented, already available in this class. Okay, ఈ handler method argument not valid exception అనేది ఆల్రెడీ ఈ క్లాస్లో ఉంది. సో దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఎక్సెప్షన్స్ ప్రతిదీ డిఫాల్ట్గా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే ఉంటారు. వీ నీడ్ టు యూజ్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, వీ నీడ్ టు యూజ్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారు. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డాటాను కూడా ఇది వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డాటా. ఓకే, వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రిటర్న్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డాటా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్, మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ HTTP headers, HTTP status code, web request. HTTP headers, HTTP status codes is nothing but a మనకి ఏంటంటే అవుట్పుట్లో HTTP అవుట్పుట్లో ఏం చేస్తుంది, మనకి ఒక స్టాండర్డ్ కోర్సు ప్లస్ HTTP రెస్పాన్స్ని రిట్రీవ్ చేస్తుంది. ఓకే, HTTP హెడర్స్ని ప్లస్ HTTP రెస్పాన్స్. HTTP రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ దట్ HTTP స్టేటస్ కోడ్స్ అండ్ HTTP మెథడ్. ఓకే, HTTP స్టేటస్ కోడ్ అంటే ఫెయిల్ అయింది అనుకో, 404 అంటే బ్యాడ్ గేట్వే, అదే 500 అంటే ఇంటర్నల్ సర్వర్. లైక్ దట్ HTTP స్టేటస్ కోడ్స్ అండ్ HTTP హెడర్స్, దీస్ టూ పారామీటర్స్ ఆర్ ఎందుకు these two parameters are used to show a that status codes and method of the issue. Okay, method of the error. Web request means it contains the details about our exception. Okay, it contains the details about our exceptions. So at the rate web request ఏం చేస్తుందంటే it containing all the details about the incoming HTTP request. ఇది నోట్ చేసుకోండి, నిన్న కూడా మీకు చెప్పా. containing web request, it containing details about the incoming HTTP request. Okay, సో అది నెక్స్ట్. సో రిటర్న్ అనేది మనం ఓన్ లాజిక్ రాసుకుందాం. సో ఇది రిటర్న్ కండిషన్ తీసేయండి. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంది, ద మెథడ్ రిటర్న్స్ ఎన్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ, ఇట్ రిటర్న్స్ ఎన్ entity object with an HTTP status. Okay, entity object with an HTTP status ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇది ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే we need to write our own logic. సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటి, మనం హ్యాండిల్ మనకు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తే హ్యాండిల్ చేయాలంటే we need to first store those exceptions. ఓకే, మనం హ్యాండిల్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ స్టోర్ చేయాలి. సో లైక్ దట్ I store string comma string errors equal to new hash map of. సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్, ఎందుకు నేను ఇక్కడ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసానంటే మనకి హ్యాండిల్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ ని స్టోర్ చేయడానికి. ఓకే, వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ దోస్ ఇంపోర్ట్ క్లాస్.
సో ఎందుకు మనం మ్యాప్ యూజ్ చేసామంటే మనకి ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి కదా, ఎక్సెప్షన్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన ఎక్సెప్షన్స్ని ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ అవర్ ఎక్సెప్షన్. మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ ఎక్సెప్షన్ని స్టోర్ చేయాలి. సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ టూ ఎక్సెప్షన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎర్రర్. ఆబ్జెక్ట్ ఎర్రర్ ఈజ్ ద రిటర్న్ టైప్. ఓకే, next we need to create one object called error list equal to ex అని ఇక్కడ ఉంది కదా మన ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్స్టెన్స్, ex డాట్ గెట్ బైండింగ్ రిజల్ట్ డాట్ గెట్ ఆల్ ఎర్రర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ బైండింగ్ రిజల్ట్ డాట్ గెట్ ఆల్ ఎర్రర్స్ మీన్స్ it retrieves all validations errors from the exception. ఓకే, సో అది ఇది ఏం చేస్తుందంటే it retrieves all the validations error from the exceptions and it returned as a list of object error objects. ఓకే, it returned as a list of object errors objects. సో అంతే, ఇదే లాజిక్. దీన్ని ఏంటంటే మనం రిట్రీవ్ చేయాలి. error list డాట్ we need to use for each. ఇటరేట్ చేయడానికి మనం for each యూజ్ చేసి error is the class. ఓకే, for each loop error is the class. In that error class we need to create two variables to store our exceptions. First one is string field message. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు string field name అని. నెక్స్ట్ వన్ is error dot get error dot field name string field name equal to error dot field. So we need to typecast this class. ఓకే, మనం ఏంటంటే ఫీల్డ్ ఎర్రర్ నుండి కాస్టింగ్ చేయాలి. సింపుల్ గా ఫీల్డ్ ఎర్రర్ అని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫీల్డ్ ఎర్రర్ ఇస్ ద క్లాస్ అంటే ఈ నార్మల్ ఎర్రర్ క్లాస్ నుండి మనం ఫీల్డ్ ఎర్రర్ క్లాస్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ we need to pass string message. మెసేజ్ ఏంటి, వెబ్ రిక్వెస్ట్ నుండి ఎర్రర్ డాట్ గెట్ డిఫాల్ట్ మెసేజ్. నెక్స్ట్ ఈ టూ డాటాస్ని ఓకే ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ దిస్ మ్యాప్. ఓకే, ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ని మనం ఈ మ్యాప్లో స్టోర్ చేయాలి. ఎలా స్టోర్ చేస్తాం, ఎర్రర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ పుట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఫీల్డ్ నేమ్ కామా మెసేజ్. అంతే. సో ఇప్పుడు రిటర్న్ న్యూ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ఎర్రర్స్ కామా http status dot add request. సో ఇలా పాస్ చేశాను. సో ఇంతే. సో ఇందులో మనకి అర్థం కాకపోవడానికి ఏం లేదు. ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ మెథడ్ విచ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ క్లాస్, రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్. సో ఆ మెథడ్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత సో హియర్ ఐ క్రియేటెడ్ టూ ఫీల్డ్స్. ఓకే, వన్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ ఫీల్డ్ నేమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ మెసేజ్. సో ఈ రెండు మనం ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే
ఏ ఫీల్డ్లో మనకి ఏదైనా పర్టికులర్ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ డిటివిలో ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఆడు ఎంటీగా ఇచ్చాడు. ఎంటీగా ఇచ్చేటప్పుడు మనకు గ్యారంటీగా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అలా ఎర్రర్ త్రో చేసేటప్పుడు మనకు ఒక మెసేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక దాంట్లో ఏం చేసాం, ఇంకొక ఫీల్డ్లో మెసేజ్ క్రియేట్ చేసాం. అనదర్ ఫీల్డ్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ అనదర్ మెసేజ్. సో ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ని నేను ఏం చేశానంటే ఐ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ మ్యాప్ క్లాస్. ఓకే, ఈ రెండు ఫీల్డ్ని ఈ మ్యాప్లో స్టోర్ చేశాను. మ్యాప్లో స్టోర్ చేసి నేను ఇక్కడ మ్యాప్కి ఒక ఎర్రర్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కదా, ఆ ఎర్రర్స్ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేశాను అంతే. సో మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం వ్యాలిడేషన్ అన్నింటిలో ఈ లాజిక్ బిల్డ్ చేయడం అనేది డిఫికల్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు తెలిసిన లాజికే కాబట్టి నేను సింపుల్గా బిల్డ్ చేస్తాను. బట్ లాజిక్ బిల్డ్ చేయడం అనేది ఈ మొత్తం ఎంటైర్ వ్యాలిడేషన్స్లో ఈ 5 లైన్స్ డిఫికల్ట్. వ్యాలిడేషన్స్ టాపిక్లో వీ కెన్ ఓన్లీ ద డిఫికల్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ సింగిల్ లాజిక్ని బిల్డ్ చేయడమే డిఫికల్ట్. ఈ ఫోర్త్ స్టెప్ మాత్రమే డిఫికల్ట్, రిమైనింగ్ అన్ని ఈజీ. సో కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అటు ఇటు ఏదైనా ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి కోడ్ ఉన్నదాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి చార్ట్జీపీటీలో కానీ ఏదైనా కొట్టి పెట్టేస్తారు. సో అది ఇక్కడ యూజర్ కంట్రోలర్ కోడ్ రన్ చేయండి. సో అర్థమవుతుందమ్మా? ఎవరున్నారా? మేఘన, శ్యామ్ గణేష్, కార్తిక్ అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఇందులో ఏం లేదు, అంటే ఒక లాజిక్ బిల్డ్ చేయడం వస్తే సరిపోద్ది. సో ఆ లాజిక్ అనేది మీరు మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే బిల్డ్ చేయగలరు, లేదంటే కష్టం. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చాను కదా కోడ్, ఆ కోడ్నే మల్టిపుల్ టైమ్స్ బిల్డ్ చేయండి. ఆ కోడ్నే 2-3 టైమ్స్ బిల్డ్ చేయండి. ఒక్కొక్క వేరియబుల్ అంటే నేను ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నాను కదా. సో ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ ఉంది. సో మ్యాప్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు, ఎర్రర్ లిస్ట్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది. గెట్ బైండింగ్ రిజల్ట్స్, గెట్ ఆల్ ఎర్రర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, ఫర్ ఈచ్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు, ఫీల్డ్ ఎర్రర్ ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేశారు, గెట్ ఫీల్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు, సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ మెసేజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఎర్రర్ అంటే అసలు ఎర్రర్ అంటే ఏంటి మీరు చెప్పండి ఒకసారి. ఈ ఎర్రర్ నుండి ఈ డిఫాల్ట్ మెసేజ్ ని అలా ఎందుకు కాల్ చేశారు, ఇక్కడ పుట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఎందుకు స్టోర్ చేస్తారు అని ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుంటే అర్థమైపోద్ది. ఇప్పుడు ఏంటి మనకేమి ఉన్నాయి, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ మెయిల్ ఉన్నాయి. సో బాడీలో రాలో జేసన్లో ఫస్ట్ నేమ్ వాసు శ్రీనివాస్ vasu@gmail.com అని ఉంది కదా. సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ అన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నా. సెండ్ చేసా. సో చూడండి ఇక్కడ మస్ట్ నాట్ బి ఎంప్టీ, మస్ట్ నాట్ బి ఎంప్టీ, మస్ట్ నాట్ బి ఎంప్టీ అని చెప్పేసి డిఫాల్ట్ మెసేజ్లు వచ్చాయి. ఓకే, సో అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఓన్ మెసేజ్ ఇచ్చుకోవాలంటే మెసేజ్ యూజర్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి ఎంప్టీ, సేమ్ కంట్రోల్ కాపీ, యూజర్ last name should not be empty, user mail should not be empty, person it's invalid mail. సార్ ఏదో ఒకటి యూజర్ తీసుకుంటే మెయిల్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్ అనేది మెయిల్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్. మళ్ళీ రన్ చేయండి. ఇక్కడ
చూడండి. సో యూజర్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ షుడ్ బి ఎంటీ. అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను నేను? కార్తిక్ అన్న, శ్యామ్ గణేష్ అని ఇచ్చా. శ్యామ్ గణేష్ సెండ్ కొట్టా. యూజర్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి గణేష్, శ్యామ అని ఇచ్చా. సెండ్ కొట్టా. యూజర్ నేమ్ షుడ్ బి ఎంటీ, షుడ్ నాట్ బి ఎంటీ. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసా? శ్యామ.com అని కొట్టా. సెండ్ కొట్టా. అయ్యో, సెండ్ కొట్టా. యూజర్ నేమ్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్ అని వచ్చింది. @gmail.com అని కొట్టా. సెండ్ కొట్టా. సార్ యూజర్ రికార్డ్ విల్ ఇన్సర్ట్. శ్యామ్ గణేష్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది. MySQLలోకి వెళ్ళి రూట్ సో చూడండి, శ్యామ్ గణేష్ డాటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది. సో ఇది ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్స్కి. ఇలా వ్యాలిడేట్ చేయాలి. సో అర్థమైందమ్మా? మేఘన, కార్తిక్, శ్యామ్ గణేష్. Yes, sir. ఈరోజు టాపిక్ ఇదేని.